بسم اللہ الرحمن الرحیم زید او زید امیر اہل سنت سیمینار تو ہم صلاح نہیں کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑے نے بکواس کی ہے تو شاید ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ساڈے کو لیڈا ٹائم کوئی نہیں، ساڈے کو لیڈا ٹائم کوئی نہیں۔ زید او زید نہیں ہے، میں بتاؤں نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یا کراچی چل کے معافی مانگ لے، یا اتھے اسلام آباد وڈا ساڈا جڑا بنگلہ ہے نا، بنگلہ جہاں نام فضان مدینہ ہے، اجے دیاں ٹوٹیاں باہروں آئیاں نے، اور آج تک یہ ثابت نہیں کر سکتا میں نے اس شخص کا نام کبھی الٹا لیا، اور اب بھی میں نے نہیں لیا، میں تو زید کہہ رہا ہوں اور ساتھ میں صاحب بھی کہہ رہا ہوں۔ ایک کھیرا تے ایک کیلا میں تینوں درجن درجن لے دینا، پر منہ تو بند کر لینا۔ زید صاحب ہونی ایتھے بہ کے ناراض نے، ماتم پہ کر دینے۔ زید او زید 68,077 ادارے پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہیں، اے نہیں ساڑھے اللہ تللے۔ غور دے نال سن، یہ 2023 کی رپورٹ پڑھ رہا ہوں، ابھی 24 کی نہیں۔ زید او زید مسئلہ پوچھنا ہے تو صاف دل والے سے، اور اس دل کے اندر بغض، کینہ، حسد، تکبر، یہ جتنے رچ اور کتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ توجہ کرنا ذرا، میں دو بار میں نے کہا ہے توجہ، اب تیسری مرتبہ ابھی بھی ایک بندہ موبائل کی زیارت کر رہا ہے، اس کو نکالیے اور یہ ہماری بات سنیں، صوفی صاحب کو نکالیے ذرا۔ وہ آ کے پاس بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار اسی 12 سال پڑھے ہے، پر سانو بھی یونیاں گلاں درس نظامیاں یاد نہیں جتنیاں پیر الیاس قادری نو یاد نہیں۔ یہ گلی میں بھونکنے والوں کو کیا پتہ الیاس قادری کون ہے؟ یہ اپنے کنویں کے مینڈک، تمہیں کیا پتہ الیاس قادری کون ہے؟ وہ میں کیا بلے او شیرا، کال دشمن تے آج پھپھو، وہ سارے کہندے نے او کیرے کھکھر نو چھیڑ بیٹھا ہے۔ الحمدللہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، بالخصوص سادات و علماء اور بالعموم تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت اور مرد و خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ امیر اہل سنت سیمینار میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محترم محمد حسین صاحب اور آپ کی سرپرستی فرمانے والی شخصیت عزت مآب علامہ برہان الحق ہاشمی صاحب و دیگر آپ کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں خلاق عالم ان کے دل میں جو حب مرشد ہے اس میں مزید برکات عطا فرمائے۔ جتنے دوستوں نے آج کے پروگرام کے لیے دامے درمے سخنے قدم تعاون فرمایا، خلاق عالم سب کو جزائے بہترین عطا فرمائے۔ ای کو بالکل بند کریں گے جی، بالکل ایک آواز کر دیں، تھوڑی سی بھی دمک نہ ہونی چاہیے۔ یہ ڈبہ آپ کا بند ہو گیا، اس کی بھی طبیعت ذرا سیٹ کریں، باقی سارے دی میں آپ پہ کر لواں گا۔ دوستان مکرم، آپ نے مجھ سے قبل ایک جاندار اور شاندار خطاب سماعت فرمایا۔ میرے برادر اکبر، میرے نہایت مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست، مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ، حضرت علامہ مولانا پیر مفتی میاں محمد تنویر احمد نقشبندی کوٹلوی صاحب دامہ اقبال ہوا آپ کا، آپ نے اپنے خوبصورت
लहजे के साथ हम सबको महजूज़ फरमाया और अपने तर्ज़ ख़िताबत में उन्होंने अमीर अहले सुन्नत की खिदमत पर गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, मैं भी कोशिश करूँगा कि घड़ी पर 12 बजें लेकिन हमारे चेहरों पर ना बजें। उससे पहले पहले मैं इरादा रखता हूँ कि आपकी जान छोड़ दूँ। अगर आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम कुछ ना कुछ ज़रूर पैगाम लेके जाएंगे। असल जो सच्ची बात है, पैगाम मैंने देना था वो हज़रत मियाँ साहब ने दे दिया। अब इनकी बातों में से कुछ जो कहते हैं नवाले बचे हुए हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, हज़रत मियाँ साहब ने बड़ा ख़ूबसूरत हमें दर्स दिया कि आलिम की एक बड़ी शान है और जो आलिम बनाता है उसकी फिर कितनी शान होगी। देखिए, एक होता है तालिब इल्म और एक होता है आलिम, दोनों के अलग फ़ज़ाइल हैं। यहाँ तक फरमाया गया कि जो तालिब इल्म होता है उसके कदमों के नीचे फ़रिश्ते अपने पर बिछाते हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है, सकीना नाजिल होता है। उन तालिब इल्मों की बड़ी शान है, ये याद रख लीजिए और ये हासिल भी करना चाहिए। इल्म एक ज़ेवर है जो अल्लाह की रहमत की सूरत में बंदे को दिलो दिमाग को अता किया जाता है और फिर वो अगर ज़ाहिर करना चाहे तो वो उस इल्म पर जब अमल करेगा, यानी अपने बॉडी पर जब उसे अप्लाई करेगा, लागू करेगा, तो सबको नज़र आ जाएगा कि ये वो इल्म है जो इसने पढ़ा हुआ है। इसी वास्ते इल्म पर अमल करना ये भी ज़रूरी होता है। लेकिन जो आलिम होता है उसका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। आप तवज्जो करें, आपकी ना थोड़ी बेचैनी, आप दाएं बाएं देख रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें। जो आलिम होता है उसके बारे में आका करीम ने फरमाया अल आलिमु अफ़दलु मिनल आबिद। फरमाया जो आलिम होता है ये इबादत गुजार से अफजल होता है। कितना अफजल? एक रिवायत में है फरमाया अगर 70 आबिद हूँ और दूसरी रिवायत में 70,000 आबिद हूँ तो फरमाया उन पर एक आलिम की ज़्यादा फजीलत है। सवाल ये पैदा होता है कि आलिम की इतनी फजीलत क्यों है? तो इसका जवाब ये है, जो आबिद होता है वो शैतान के चुंगल में जल्दी फंस जाता है और जो आलिम होता है वो जल्दी फंसता नहीं है। ये पहली वजह है। और दूसरी वजह ये है, जो आबिद होता है वो जितनी मेहनत करता है वो अपने लिए करता है कि मैं कामयाब हो जाऊं और मैं जन्नत में चला जाऊं, मेरा भला हो जाए। और जो इबादत गुजार अपने लिए मेहनत करता है उसका भी बड़ा मकाम है। लेकिन जो आलिम होता है वो जितनी मेहनत करता है वो हुजूर की उम्मत के लिए मेहनत करता है कि इनका अकीदा बच जाए, ये जन्नत में चले जाएं, ये फितनों से बच जाएं। तो इसका चूंकि जो फ़ायदा है वो मुताद्दी होता है, ट्रांसफ़र होता है, आगे पहुंचता है। जो सूफ़ी होता है उसका अपने तक महदूद रहता है। तो इस वास्ते आलिम का मकाम व मर्तबा ज़्यादा है कि इसके जो फ़वायद हैं वो कसीर हैं और इसकी वजह से लोगों के ईमान और अमल और अकीदे बचते हैं और ये रब की तौहीद और मुस्तफ़ा की रिसालत को समझते रहते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते रहते हैं। ये होगी पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए, आलिम की क्या शान होगी। मैं आपको ना एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ। ये महनामा फैज़ान मदीना, आप गूगल पे भी सर्च करें तो उसके अंदर भी ये उलमा की शान लिख के आप महनामा फैज़ान मदीना सर्च करें, उसके अंदर भी ये हदीस मौजूद है। बता इसलिए रहा हूँ कि ये महनामा फैज़ान मदीना भी लगवाएं, आपको फ़ायदा होगा। इसके अंदर ये हदीस मौजूद है, हवाले वहाँ कसीर कुतुब के दिए हुए हैं। फरमाया कि जब उलमा क़यामत वाले दिन अपने रब की बारगाह में पेश किए जाएंगे तो क्या होगा? अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को तलब फरमाएगा और हज़रत जिब्राइल को अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये उम्मत मुस्तफ़ा के आलिम हैं, इनको मेरे महबूब के पास ले जाओ और ये कहो कि ए हबीब, इनका जो आप फैसला कर देंगे हमें भी मंजूर है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जो उलमा होंगे इन सब को हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मेरे नबी पाक की बारगाह में लेके आएंगे। जब आका करीम के पास आएंगे तो आपको पता है मेरे आका कहाँ होंगे। वैसे आका करीम ने फरमाया क़यामत वाले दिन मुझे तलाश करना हो तो 3 जगहों पे देख लेना। तो पूछा गया वो कौन कौन सी जगह हैं? पहली जगह फरमाया पुल सिरात पर देख लेना, दूसरी जगह मीज़ान अमल पर जहां आमाल तुल रहे होंगे, और तीसरी जगह फरमाया हौज़े कौसर पर जहां मैं लोगों को पानी पिला रहा हूँगा। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है वैसे आप हजरात की। अज 12 बजे कोई नहीं, तुम पहलों कंजूसी कर दो तो टाइम वध भी सकता है। थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए और जाग के सुनिए। जब ये उलमा नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आएंगे, और कौन लेके आएंगे? हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, और आके अल्लाह का पैगाम जब सुनाएंगे तो उस वक्त होगा क्या
نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اور یہاں داستان بڑی سننے والی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ جو حوض کوثر ہے یہ اتنا بڑا ہے، روایت میں ہے مدینے سے عمان تک یا مدینے سے حجر تک یا مدینے سے عدن تک، فرمایا اتنا لمبا چوڑا یہ حوض کوثر ہے، اتنا لمبا چوڑا۔ یہ حدیث میں باقاعدہ طور پر بیان کیا گیا، صاحب مشکات نے پورا چیپٹر قائم کیا ہے حوض کوثر کے فضائل پر، اس کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر ملا علی قاری اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے کمال ہی کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ فرمایا وہ پانی قیامت والے دن آقا کریم علیہ السلام پلائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی مخلوق ہوگی تو پیئیں گے کیسے؟ اس پر برتن کہاں سے آئیں گے؟ اللہ دے گا، ہوں گے بھی چاندی کے، اور کتنے ہوں گے؟ حدیث کے لفظ ہیں کعدد نجوم السماء، فرمایا جتنے آسمانوں پر ستارے ہیں اتنے اللہ نے مصطفیٰ کو برتن عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ حوض کوثر کے اوپر اتنے برتن ہیں، وہاں لائن نہیں لگنے پڑی، جو آئے گا پیے اور جائے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم سب کے برتنوں میں پانی ڈال رہے ہوں گے اور پلا رہے ہوں گے۔ توجہ کرنا ذرا، میں دو بار میں نے کہا ہے توجہ، اب تیسری مرتبہ۔ ابھی بھی ایک بندہ موبائل کی زیارت کر رہا ہے، اس کو نکالیے اور یہ ہماری بات سنیں۔ صوفی صاحب کو نکالیے ذرا، بات سن میرا بچہ، اور بڑی توجہ سے سن یہ بات۔ گرامی قدر حضرات، آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب وہ عالم آئیں گے، اب میں نے آپ کو نہیں کہنا، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ میاں صاحب جس عروج پر لے گئے وہاں تو میں کبھی بھی نہیں جا سکتا، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، لیکن ان کی برکت لیتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ جب علماء وہاں پہنچے گے تو آقا کریم علماء کو جو پانی پلائیں گے وہ برتنوں میں نہیں بلکہ حوض کوثر میں اپنے مبارک ہاتھ ڈال کے چلو ان کے منہ میں ڈال دیں گے، یہ ان کے منہ کے ساتھ لگائیں گے کہ میرے ہاتھوں سے پیو۔ جب یہ منظر دیکھیں گے تو اہل معاشر سوال کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو پانی پلایا تو برتنوں کے ساتھ ان علماء کو اپنے ہاتھوں سے، فرمایا تم نے صرف ان سے باتیں سن کے عمل کیا، تمہارا یہ مقام ہے۔ انہوں نے رب کا قرآن بھی اپنے منہ سے پڑھا ہے، میرے فرمان بھی اپنے منہ سے پڑھے ہوئے ہیں، اور سمجھتے بھی تھے سمجھاتے بھی تھے۔ فرمایا ان کا آج پروٹوکول یہ بنتا ہے کہ صرف میں پانی ڈال کے نہ دوں بلکہ اپنے ہاتھوں میں پانی ڈال کر ان کو پلاؤں، تاکہ انہوں پتہ لگے سائیاں مول تا پایا ہے نا۔ آواز پھر فرنٹ سیٹوں والوں کی کمزوروں والی ہے، فرنٹ سیٹوں والوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے علماء کی شان میری جان۔ تو اگر اتنی شان علماء کی ہے تو مجھے بتائیے جو یہ علماء پیدا کر رہے ہیں پھر ان کی شان کیا ہوگی؟ مجھے یہ بتلا دیجئے۔ اور میں یہاں ایک بات بتلاؤں، ویسے تو حضور پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کتنے عالم پیدا کیے ہیں، میں صرف یہ کہوں گا بعض لوگ نا یہاں یہ بھی اعتراض کرتے ہیں امیر اہل سنت پڑھے کہاں سے ہیں؟ میں کہا جے تیرے پڑھیاں دا اے حال ہے نا تے اسی پھر نہ پڑھے ہی چنگے ہیں، تیرے پڑھیاں دا سی حال ویکھ ہی کھلوتے ہیں۔ جے انج دے مفتی ہوندے نا تو پھر بعد ہن کوئی نہیں بندا، جے مفتی بھی بننے تو مفتی قاسم ورگا بن، مفتی حسان ورگا بن، مفتی شفیق ورگا بن، مفتی فضیل ورگا بن۔ اب توجہ نہیں فرما رہے میری بات، مفتی اسد ورگا بن، مفتی عاصم ورگا بن، تاکہ تیرے چہرے پر سجدوں کا نور بھی ہو، تیری آنکھوں میں عقیدے کا نور بھی ہو، اور تیری زبان پر وہ مصطفیٰ کے لفظوں کی مٹھاس بھی آ جائے۔ سمجھ آئی نا؟ تیرے جو دلوں کے اندر انتقام کی دنیا بھڑک رہی ہے، یہ مفتیوں کا کام تو یہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا جس مفتی کے دل کے اندر بغض آ جائے اس سے تو مسئلہ ویسے نہیں پوچھنا چاہیے، وہ تو پھر وہ بد تینت ہوتا ہے، وہ بد باطن ہوتا ہے، وہ تو پھر اس طرح مسئلہ بتائے گا۔ مسئلہ پوچھنا ہے تو صاف دل والے سے، اور اس دل کے اندر بغض، کینہ، حسد، تکبر، یہ جتنے رچ اور کتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ درویش کہتے ہیں یہ دل ہے یہاں دلدار ہونا چاہیے۔ آواز کمزوروں والی ہے پھر آپ کی، یہ دل ہے یہاں دلدار ہونا چاہیے، اور دلدار مدینے کا تاجدار ہے۔ اور جب وہ آ جائیں تو پھر وہ بھٹکنے نہیں دیتے، اٹکنے نہیں دیتے، لٹکنے نہیں دیتے، جھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ اور یہ جو صورتحال حضرت کی اس وقت ماتمی صورتحال بنی ہوئی ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، ماتمی صورتحال، حالانکہ ابھی محرم بہت دور ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، لیکن ان کا کوئی موسم نہیں ہوتا، جب بھی عقیدے پر اچھا کام ہو جائے تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایسے مفتی نہیں ہوتے
تو میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے بھائی، اپنے دلوں کو ستھرا رکھ کے پھر دیکھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ الیاس قادری کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور مفتی قسم خدا کی ہند کے ہوں یا سندھ کے ہوں، پوری دنیا کے، اب الحمدللہ مدینہ شریف تو بے شمار مرتبہ فقیر حاضر ہوا ہے، اب تو مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، اور پھر حج پر ہم اکٹھے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ عراق میں فقیر گیا ہے، لبنان میں گیا ہوں، میں شام میں گیا ہوں، وہاں چل کے میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، اور وہاں کے علماء تشریف لائے ہوئے ان کو بھی ہم نے دیکھا، وہ آ کے پاس بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یار اسی 12 سال پڑھے ہے پر سانو بھی اونیاں گلاں درس نظامیاں یاد نہیں جتنیاں پیر الیاس قادری نو یاد نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا، ایک بندے نے پوچھا حضور ہمارے یہاں ایک عالم ہے، ایک بندہ ہے، اس سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو صحیح بتاتا ہے، بظاہر وہ کہیں سے فارغ نہیں ہے تو مسئلہ صحیح بتاتا ہے، تو کیا ہم اس کے مسئلے پر اعتماد کر لیں؟ اعلیٰ حضرت تھے نا، اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب جو دیا وہ یہ تھا، لب لباب عرض کر رہا ہوں، فرمایا بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس سند ہے، پڑھنی سند بھی نہیں ہوندی، بہت سارے ایسے ہیں سند ہے لیکن ان کو عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی، سند ہے پتہ ہی نہیں ہے، اصل درسیات بھی پوری نہیں پڑھی، جائے کے مطالعہ کرے اور پھر علم میں رسوخ حاصل کرے۔ فرمایا اعلیٰ حضرت کا حسن ظن دیکھیے، توجہ، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اگرچہ مدرسے میں بیٹھ کر نہیں پڑھا لیکن وہ کسی عالم کے پاس بیٹھتا ضرور رہا ہے، وہ کسی راسخ عالم کے پاس بیٹھتا ضرور رہا ہے۔ تو اور آپ نے فرمایا یہی تو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو میں نے صرف سندوں کو ہی سمجھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جواب سنیے کیا ہے، فرمایا سند نہ صحیح، بندہ تو سند ہے نا، نہیں توجہ 12 بج گئے کئیاں دے منہ تے، سند نا بندہ تے سند ہے نا۔ سیدی و سندی امیر اہل سنت میرے مرشد گرامی یہ وہ ہیں، اگر تیرے مدرسے دیاں سند جڑے سندہ نہیں پھر دن اون تو ویکھی کھلوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگرچہ تیرے مدرسے کی سند نہیں لیکن تیرے مدرسے کے سارے فضلاء بھی آج جائیں تو میں کہتا ہوں میرے پیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر پڑھنے سے ہی باتیں ہوتی تو بیٹا جب درس نظامی نہیں تھا کورس تب بھی تو علم تھے نا، تب کیسے؟ کہا جی تب تو وہ بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا الیاس قادری صاحب مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس 22 سال بیٹھتے رہے ہیں۔ یار ادھر دیکھو میری طرف، جن کو مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا باعتماد سمجھے کہ خلافت دے دیں، جن کو غزالی زمان جیسا بندہ اتنا باعتماد سمجھے کہ دعوت اسلامی کی کمان جب بنائی جائے تو کہے الیاس قادری یہ تو ہی چلا سکتا ہے، علامہ ارشد القادری جیسے بندے کی نگاہ ٹھہرے تو الیاس قادری پہ ٹھہرے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور بھائی جان شاہ مدرانی صدیقی کی نظر ٹھہرے تو الیاس قادری پر ٹھہرے، حضور حجت الاسلام کی نگاہ ٹھہرے، اور اس سے مراد میں اعلیٰ حضرت کے نبیرے کی بات کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی نا؟ دنگیاں والے حجت الاسلام دی گل کوئی نہیں، اصلی کی بات کر رہا ہوں، ان کی نگاہ ٹھہرے تو ان کے اوپر ہند اور سندھ کے علماء ہوں، ان کی نگاہ ٹھہرے تو الیاس قادری پر کہندے مینوں سرے صدر نہیں، میں آکھیا اے علماء تے ولیاں نو پتہ الیاس قادری، یہ گلی میں بھونکنے والوں کو کیا پتہ الیاس قادری کون ہے؟ ان کو کیا پتہ الیاس قادری کون ہے؟ جو ہیں یہ اپنے کنویں کے مینڈک، تمہیں کیا پتہ الیاس قادری کون ہے؟ گرامی قدر حضرات، عاشق غوث و رضا کا نام الیاس قادری ہے، محافظ نبوس صحابہ کا نام الیاس قادری ہے، محافظ نبوس اہل بیت کا نام الیاس قادری ہے، محافظ عقیدہ ختم نبوت کا نام الیاس قادری ہے۔ لوگوں کو کیا پتہ الیاس قادری کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، ایک منٹ بترو تھوڑا جا، ایک منٹ ذرا بات سنیے میری، میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے میرے عزیز۔ اب تجھے سند کی پڑی ہوئی ہے، اگر تو سندہ دیا گلہ کردہ، اگر بزرگوں نے یہ لکھا ہے تو پھر آنا کبھی بیٹھنا، ایک دن کا مدنی مذاکرے سن لے، جیسی وہ باتیں کرتے ہیں تیرا مفتی جم کے نہیں کر سکتا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کے دل کے اندر کسی کا بغض کینہ حسد اور تکبر نہیں ہے، ان کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ ابھی بھی جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ صورتحال لوگ ایسی بنا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا ان کو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ادھر آئیے آپ کو میں بات بتلاؤں، امیر اہل سنت سیمینار تو ہم صلاح نہیں کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑے نے بکواس کی ہے تو شاید ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، ساڈے کو لیڈا ٹائم کوئی نہیں،
समझ आ रही? जिहदा मुंह अपना है वो बोले, जिहदा कोई नहीं फिर वो तो छड़ ना यार है। साडे कोल एडा टाइम कोई नहीं, ये तो चाहते हैं। अब हुण ज़ाहिर सी बात है, कहंदा तुमने मेरा जो नुकसान करना था कर दिया। मैं कहा यार ये दरवेश भी किसी का नुकसान करते हैं? हाँ इन्ना नुकसान तेरा जरूर किया जिन्हों तू समझना है, हालांकि तेरा भला किया है। लोगों ने उन्होंने दसिया भी यदा अकीदा बिगड़ गया, यह राफजी है, राफजियां दा दलाल है, यदी गल ना सुनिया जे। हुण लोग तेनों सादे नहीं, केड़ा महला जिथे अतारी कोई नहीं, अतारी होवे ते सब ते भारी होवे, ये तो जरूरी है। वो जो कहते हैं सदना नहीं, चंद एक लंडे दे पीर यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र रह गए जेडे तेनों सादे ने, वरना ते हुण तां खोती खूह दे विच हुण तो कोई नहीं सादा। ऐ रौला है, हुण ओ नोट गए, लंगर गया, ओ डैशबाजियां गईयां, कहंदा जी तुसी मेरा बड़ा नुकसान कीता है। ओए होए होए, मैं क्या वाकई हुण तैनूं सादा कोई नहीं, नुकसान दे पुत्र तेरा होना ही है ना। तो मैं तेनों तरीका दस दिना भी तेनों किवें सदणगे। पुत्र इंज कर, अज भी ना सच्ची तौबा कर ला पीर मेरे अली शाह साहब के कदम जाके, उन्होंने कह जो तुहाडा अकीदा है वही मेरा अकीदा, मैं गद्दारी नहीं करांगा और अहमद रजा दी नौकरी और चौकीदारी करांगा। आज भी कर ले, सुनिया के अंदर तेरा मकाम पैदा हो जाएगा। समझ आ रही है? लेकिन असल वजह यह है, मसला यह है कि तुमने जैसे मियाँ साहब ने फरमाया इमाम अहमद रजा से तुम्हें तकलीफ है, इसलिए कि इमाम अहमद रजा ये कहते हैं कि तुमने हर बर्तन में मुंह नहीं मारना, और वो तुम्हारी गंदी आदत जाती नहीं। और फिर सुन्नी ये तो बड़े समझदार हैं, अगर साडे सुन्नी पूरी मुल्क की सियासत नूं समझते पे ने ना, तजारत नूं समझते पे ने, इस मुल्क की सहाफत नूं समझते पे ने, इस मुल्क के किसानों के मसले नूं समझते पे ने कि सोशल मीडिया ते हर शय है, ते जनाब जैद साहब तुहाड़ियां हरकतां भी समझते पे ने, वो भी सोशल मीडिया ते मौजूद ने। इस वास्ते जनाब जैद साहब अपने आप को सेट कर ले, पक्के सुन्नी बन जाए, मसला ही कोई नहीं, हो सकता है हम ही बुला ले। समझ आ रही है ना? देखो यार, इख्तलाफ ऐसे बंदा रखे कि सामना आमना हो जाए तो शर्मिंदगी ना हो। यहां तो लोग बकते हैं, न जाने क्या क्या बक जाते हैं, लेकिन मैं इसको कहूंगा अपनी हद में रहना चाहिए। और यह कहना कि मेरा तुमने नुकसान कर दिया, दावत इस्लामी किसी का नुकसान नहीं करती, ये नुकसान कसम खुदा की अगर करती है, मैं एक जुमाना बात कर रहा हूं, तो ये बदमज़हबों का नुकसान हो रहा है। कैसे? ये नहीं कि उन्होंने घर चल के हमला किया, ये वो, ना 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 ना, ये अपना काम इतना बढ़ा रहे हैं, उनकी दुकान पे राशि कम हो गया है। ए नुकसान है जे, इनू तू समझ ले मेरा नहीं, तो ये किसी का नुकसान नहीं करते, ये नॉन टॉलरेस्ट। समझ आ रही है? ये तो क्रिमिनल के साथ इनका ताल्लुक ही नहीं है, ये तो शरीफ लोग हैं जिनको तूने ऐसे ही बैठे बिठाए। हुण 2 महीने तेनू सदिया कोई नहीं, होर तेरे कोल मौजू है कोई नहीं सी, नीवे पासे पानी जांदा है, चढ़ ते तू उधर मुंह कर लिया। हुण जदों कोई जवाब दिंदा है, फिर 2 गल्लां, तुम्हारे पापा की ये तरबियत है, तो मैं कहा तेरे पापा दी यह तरबियत है। समझ आ रही है ना? तेरे पापा दी यह तरबियत है, तेरा प्यो को नहीं तेनों समझाना ला। पहली बात यह है। और दूसरी बात कहते हैं जी इनका गाली ब्रिगेड, अल्लाह की कसम जदों की गल सुनी मैंने हासा ही बड़ा आता है। मैं क्या वाकई वो फेसबुक ते ने लिखा सी, हजरात जरूर ऐलान समात फरमाएं, जैद पागल हो गया है, ऐलान खत्म। यकीन अल्लाह ते करो यार, दावत इस्लाम आप देखें, हजरत साहब किबला को देखें, अराकीन शूरा को देखें, मुफ्तियान दावत इस्लामी को देखें, अजीरों को देखें, उलमा को देखें, जितने दावत इस्लामी से रिलेटेड हैं उनको देखें। आप जितने अजीर इस वक्त मौजूद हैं, कभी आपने देखा हो किसी को फेसबुक के इसको गालियां देते? कभी आपने देखा हो? बोलो। अब होता पता क्या है, ये अपनी नंबरिंग कैसे, और पंजाबी के नंबर किमें टंगदा है, 2-4 अपनी आइडियां अतारियों की बनवा के ना, तो वो कहते हैं मुफ्ती साहब बकवास ना करो, फलाना ना करो, टमकाना ना करो। कहता देखो अतारी की आईडी है और मुझे कह रहा है। मैंने कहा कोई जिम्मेदार भी है या सिर्फ अतारी लिखे हुआ है? इदा ते दाता साहब जिन्हें बम फटा सी, उन्हें भी हरी पगड़ी रखी हुई सी, उदों तो नहीं सानू किसी ने आख्या, तो जदों जाहिर सी बात ही उन्होंने पता है भी इन्हां दा काम ही नहीं। समझ आ रही है ना भैया? कोई भी 3 मीटर का कपड़ा खरीद के तो वो हरी पगड़ी बांध सकता है, मतलब है कि इनके ये तालीम ही नहीं, हजरत साहब की ये तालीम ही नहीं। समझ आ रही है? इसी तरह मेरी जान हजरत साहब की ये तालीम ही नहीं है। बल्कि मैं आज आपको इंकशाफ करूं, मैंने जब तकरीरें, अभी आप देख रहे हैं कि मेरी तकरीरों में बहुत रवैया बदला हुआ है, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये आप समझे मेरे उस्ताद ने मुझे रोका है, ये आप समझे मेरे पीर ने मुझे रोका है, ये आप समझे मेरे दोस्त ने, जो भी आप समझ ले,
لیکن میں تھانوں اشارہ دیندا پیا مینوں سائیاں نے آکھیا ہے آئندہ کے بعد تیری تقریروں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کیوں ہم متار والے ہیں یقین اللہ تے کرو اتنا ماحول ورنہ ایداں دے بندے تے لب دے نے جڑا 5 منٹاں دی حلال کر کے او مارن تیری گھنٹے دی تقریر تے فقیر دا ایک جملہ یہ میں تینوں دس چھڈاں اے پتہ اینوں بھی ہے پتہ اینوں بھی ہے اینا ڈردا جے نا تہاڈی سوچ ہوئے گی یقین کرو اے بیچارے نے شوگر ہو گئی جے تسی پہلے دن جس دن نے چوڑ ماری اس تو لا کے آئے تے دا منہ ویکھو ایڈا کو نکلیا ہے وہ تینوں کیڑی لوڑ ہے اللہ دے ولی دے نال پنگا لین دی تینوں کیڑی اب دیکھو فیس بک کے اوپر یہ سارے اتاری نہیں ہوتے یہ آئیڈیاں یہ خود بنوا کے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے دیکھو اتاری میں نے کہا کوئی ذمہ دار ہے تے سارے نال گل کر اسی خدا دی قسم معذرت کران گے تجھے نہیں آئیڈیاں جانے تو تو جان اور رہ گئی بات یہ کہ دعوت اسلامی والے تجھے جواب دیں گے او جا کام کر او جا کام کر اے فضول بندیاں واسطے نہ کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں تو جان بوجھ کے اپنے آپ نو گندے کھو دے وچ چھٹیا ہے تے ہن بھگت میرا بچہ کر نہ ثابت کدی ویڈیو بناوندا ہے چڑھاوندا ہے پھر ڈیلیٹ کردا ہے پھر بناوندا ہے پھر چڑھاوندا ہے پھر ڈیلیٹ کردا ہے میں نے کہا پتر دیکھ لے نہ تیرے ہاتھ تیرا ساتھ دے رہے ہیں نہ تیرا ضمیر ساتھ دے رہا ہے نہ تیری زبان ساتھ دے رہی ہے نہ تیرا یوٹیوب چینل تیرا ساتھ دے رہا ہے نہ تیرے دوست ساتھ دے رہے ہیں اور بھائی جان کیوں ایسے جھوٹ میں آ گئے امیر اہل سنت نے رات کہہ دیا ہے جو بھی ہے اللہ سے معافی مانگ لے یا پھر جو الزام لگایا ثابت کر دے ہم نے کل بھی معاف کیا ہوا تھا ہم نے آج بھی معاف کیا ہوا ہے بلند آواز سے سبحان اللہ فرمائیے فرمائیے یقین کرو حضرت یہ ایک دن بیچارہ ویڈیو بناتا ہے ایک دن بیان ہو رہا ہے ایک دن یہ کہندا کہ مدنی چینل تے بڑا خرچہ ہوندا پیا ساڈے پیسے ضائع ہوندے پے نے جیسے حضرت میاں صاحب نے فرمایا بہت وڈی تیرے واسطے اپرچونٹی بھی آ گئی ہے آفر بھی آ گئی جن نے پیسے دیتے نہیں پتر رسیداں دے تے میاں صاحب کو لے آ بڑا امیر پیری او لیلا چنگا رہے گا اہیں کو سانو آکھے تو اسی تے پڑ جائیے پر ساڈا انج کسے نقصان کیتا ہی کوئی نہیں سیدھی جڑی گل ہے اور کو کر بھی جاوے نا تے ساڈے پیراں آکھیا معاف کر چھڈی ایو تے قیامت نو کم آونا ہی یہ تو اصل مسئلہ ہے اب جو میں بات سمجھا رہا ہوں مدنی چینل تو یہ تھے وہ تو اتنا خرچہ اے ہو گیا تے او ہو گیا اور بھائی جان یہ سارے کا سارا تو لے کیوں نہیں لیتا ان سے واپس لے لے تاکہ پتہ چلے اے جڑیاں تو ساڑیاں جڑا ہلونیاں نے ہلا کے ویکھ لا او خدا کے بندو کیا کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو مولانا جھوٹ بول رہے ہو اب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ میرے پیر سمجھے میرے استاد سمجھے میرے دوست سمجھے جنہوں نے مجھے کہا ہے اب میں تو وہ سخت بات کر ہی نہیں سکتا لیکن اے مطلب ہی نہیں کہ میں حق نہ دساں تیری سوچ ہوئے گی بچے جی میں تو پہلے نہیں سی سوندا نا اونج ہن بھی نہیں تو سونا کیونکہ الحمدللہ جے مالک سانو انہاں لفظاں تو روک سکدے نے نا تو سانو گل کرن دا ڈھنگ ضرور دیتا ہے کیوں دیکھو ویڈیو بناتا ہے چڑھاتا ہے ڈیلیٹ کرتا ہے ایک دن بیان ہو رہے مدنی چینل تے بڑا نقصان دوسرے دن کہندا اللہ دعوت اسلامی تے ساڈی تنظیم ہے ہاں چینل تے ساڈا ہے ہو میں کہیا بلے او شیرا کل دشمن تے آج پھپھو کیڑی گل ہوئی یار بندہ بن یار یہ کیا مسئلہ ہے یار مجھے آج کی سمجھ نہیں آئی بھائی جان یقین کرو اس کا ضمیر ساتھ نہیں دے رہا ہے شخص کا دماغ اور آنکھیں اور اس کے دوست ساتھ نہیں دے رہے وہ سارے کہندے نے اور کیرے کھکھر نو چھیڑ بیٹھا ہے اور اگلی بات قسم خدا کی اتنا بڑا گوجرا شہر کا یہ مجمع ہے میں آپ کو بتاؤں جتنے اس کو جواب دے رہے ہیں یہ سارے اہل محبت ہیں اور ویسے اگر کوئی کہے بشے بنیت تاری بھی ہے نا تے میں کیا اس سے واسطے یہ پچھلے 42 سال ہو گئے دعوت اسلامی نو بنیا تے تو سائیڈا نیر نہیں سی کیتا ہن نا الیاس قادری دی اولاد ہو گئی ہے وڈی اگرچہ ساڈے پیو نے آکھے ہے میرا روحانی ابا ہے الیاس قادری سیدھی جڑی میرا باپ ہے مجھے ناز ہے الیاس قادری پر کہ میں ان کا مرید ہوں میں ان کے زمانے میں جی رہا ہوں جس نے قسم خدا کی ہمیں صحابہ کا عاشق بنایا اہل بیت کا عاشق بنایا اولیاء کا عاشق بنایا ہمیں ملک کا وفادار بنایا مسلک کا وفادار بنایا ہمیں حضور کی اہل بیت کا نوکر بنایا ہے حضور کے صحابہ کا نوکر مجھے ناز ہے اپنے پیر پر لیکن ہمارے پیر نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سکھائی جس سے تلخی پیدا ہو لڑائی پیدا ہو جھگڑا پیدا ہو بلکہ ہمیں روکا جاتا ہے توجہ ہے نا یہ میرا روحانی باپ ہے مجھے ناز ہے اس پر یقین فرمائیے
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा रूहानी बाप हो तो मजा ना आ जाए, जो आपकी तरबियत करे, जो आपको संभाले, जो आपको बताए कि तेरा असली रास्ता और ट्रैक क्या है। और पीर का काम ही क्या होता है, बताओ ना, पीर का काम ही क्या होता है? यही तो काम है। गिरामी कदर हजरात, बात ये जो बतला रहा हूं, इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये बंदे ने बहुत गलती की है और इतनी बड़ी गलती कर बैठा, अब निकलने का रास्ता नहीं है। मैं बताऊं निकलने का रास्ता क्या है? या कराची चल के माफी मांग ले, या उथे इस्लामाबाद वड्डा साडा जेड़ा बंगला है ना, बंगला जिहदा नाम फिजान मदीना है, अजे दियां टूटियां बाहरों आईयां ने। हाँ हाँ, 2.5-3 करोड़ दियां टूटियां तो लोटे मोहतरम उन्हां दी जियारत भी कर रहा, ते जरा वो साडा बंगला भी वेखिया ते उथे हाजी वकारुल मदीना हुंदा ही। यकीन कर, दाढ़ी ओदी एन चमकदी है जिवें सोना चमकदा है, तो चेहरा इन चमकदा है जिवें 14वीं दा चंद हुंदा है। उनके पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने ये गलत किया है, हो जाती है, आप माफी मांग ले, खैर हो जाएगी। ना भी मंगे ना ते हुण बस तेरी होई खलोती है, कहता जी बस करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फलाना तो टमकाना, तो जनाब मैं ते जनाब अब वो ये करूंगा, और जो किया गल पै गया। हुण बेचारे नूं नस्सण नूं राह नहीं लभदा पिया। भाईजान आपसे गलती हो गई है, जैद ओ पायन गलत हो गया, तेरे मुशीरा ने तेनों फसा दिता है, केड़े कमी पै गया यार। और तू कहता है गाली ब्रिगेड, ओए दावते इस्लामी वाले गाला नहीं कढ़दे, ओ पायन ये नहीं कढ़दे। मैं तुम्हें साबित करूंगा, ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं। जब सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब को एक इंग्लैंड के हमारे आलिम दीन थे, बहुत बड़े, अभी भी मौजूद है, मुफ्ती मोहम्मद असलम बंदयालवी साहब, मुनाज़रे इस्लाम है और एक म्यार और वकार वाले आलिम दीन है। उन्होंने समझाया कि ये कौन सा बंदा आपने अपने मदरसे में पाला हुआ है जो सहाबा कराम और के खिलाफ है, औलिया के खिलाफ है, और ये बड़ी बड़ी बातें बकता है, तो आपको नहीं समझ आ रही हजरत? वो आलिम है, वो आलिम से बात कर सकता है। उन्होंने जब पैगाम भेजा, अगर ये मैं ना दिखा सकूं जो चोर की सजा मेरी, इसने यार गालियां दी, गालियां। अगर आप अभी सुनना चाहें, सैयद सैफुल्ला शाह साहब लिखें, गोजरावाला के ये सैयद सैफुल्ला शाह साहब हैं, पहले अहले हदीस थे, इनको डॉक्टर जलाली साहब ने सुन्नी किया है और बड़ा तकड़ा आलिम है, बहुत प्यारा आलिम है। उन्होंने बकायदा तौर पर परसों इसके क्लिप की सारी गालियां चला के बताइया, तू दावत इस्लामी नु कहना ये गालियां कर दे, गाली ब्रिगेड तो तू है। इतना कुछ दावत इस्लामी पर तोहमतें लगाई, दावत इस्लामी ने कोई जवाब में गालियां दी हैं? आप बताएं, आपके शहर का जिम्मेदार हो और उसने कोई गाली दी हो, बताओ मुझे हाथ खड़ा करके। आपके शहर का कोई मुदर्रिस हो, उसने गाली दी हो, मुझे बताओ, मैं उसकी शिकायत आगे लगाऊंगा कि जब पीरो मुर्शिद ने रोका, तू कौन है गाली देने वाला? नहीं इजाजत है हमें, हम नहीं देंगे। हम एक ही जवाब देंगे जैसे मुफ्ती आसिफ साहब ने फरमाया था, बुरहानुल्लाह हाशमी शाह साहब ने फरमाया था, हमें जब भी कोई बात करेगा आपकी तसल्ली के लिए हम जरूर आपको समझाएंगे, पर गाली नहीं। हम अपना काम इतना तेज कर देंगे, गाली वाला वैसे नीचे दब जाएगा। हम अपने काम से जवाब देंगे। भाईजान, इस वास्ते इस बंदे से गलती हो गई, गालियां ये खुद देता है। और मैं आपको एक और इंकशाफ करूं, आज ये मेरा नाम भी बिगाड़ता है, इसके पेज के ऊपर वीडियोस मौजूद है, इसने मेरा नाम उल्टा लेता है और आज तक ये साबित नहीं कर सकता मैंने इस शख्स का नाम कभी उल्टा लिया, और अब भी मैंने नहीं लिया। मैं तो जैद कह रहा हूं और साथ में साहब भी कह रहा हूं। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रत, नहीं करना चाहिए, नहीं कर। देखो, इसके साथ जहां पर अहले सुन्नत का नुकसान, जाहिर सी बात है आवाम में से इंतशार को आवाम पसंद नहीं करती, वहां पर मौलाना तेरी इज्जत लोग सारा समझते हैं सोशल मीडिया के, तू क्या कर रहा है। भाईजान जैद साहब, आपसे गलती हो गई है, आप ऐसा ना करें। मैं तेनू बड़ी चंगी तरह जवाब दे सकना, तेनू चंगा भला पता है, लेकिन देख लै सानू साइयां रोक दिता है, असी नहीं दे सकते, लेकिन समझाना तो है ना काका। तो वो समझा रहे, मेहरबानी कर अपने हाल ते, कसमें खुदा दी रह गई दावत इस्लामी। ये मंजिलों की तरक्कियां और तरक्कियों की मंजिलें तय कर रही है, इनू कोई फर्क नहीं पैना, तेरा चेहरा लोगों के सामने आ जाना है। अब ये पहली बात। अब दूसरी बात, माड़ी जी गल होंदी है गलती करनी, ओ केला ते खीरा ओ किथे फस गया ही को मैनू दस यार, ओदी को सैटिंग करा पहलों, जांदी कर यार। हालांकि मैं एक्सपर्ट लोगों ने ये जवाब दिया है कि वाकयातन जो डॉक्टर हजरात है ना और साइंटिस्ट हैं, अगर उनकी नजर से देखा जाए तो वाकयातन खीरे को खाना भी ऐसा चाहिए, काटना भी ऐसा चाहिए, और केले को रखना भी है। और बैरूने मुल्क आप गूगल पे सर्च कर, सब कुछ ऐसे है। और नहीं जी चैनल पे क्यों दस, जानदी करो सरकार, जानदी करो यार।
اگر انہوں نے بتا دیا کہ کاری کی آ گئی ہے، بس کر دے یار، ایک کھیرا تے ایک کیلا میں تینوں درجن درجن لے دینا، پر منہ تو بند کر لینا، سمجھ آ رہی نا؟ کر جو کرنا ہی ہونا دا۔ لیکن ایک منٹ میں اگلی ایک بات بتاتا ہوں۔ زید مجھے صرف ایک بات بتانا، تعصب نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں اپنے دل میں رکھنی، صرف مجھے یہ بتا، کیلا اور کھیرا 2008 تو مدنی چینل چلتا پیا تے 24 آ گیا ہے، مینوں صرف یہ دس دے، یہ 2 منٹ یا 5 منٹ دا کلپ کٹ کے باقی مصطفیٰ دیاں حدیثاں تے قرآن دیاں ایتاں تے دارالفتاح دے فتوے تے نعتاں بزرگاں دیاں سنتاں، یہ تینوں یہ یاد ہی کوئی نہیں آئیاں؟ یار ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا، اینج نہ کر یار، اینج نہ کر۔ اسے چینل تے تم ہی آیا ہے، اسے چینل تے تیرا استاد بھی آیا ہے، آ کے انہوں نے اپنے تاثرات دیتے اور دسیا بہت چنگا ہے، کل تک تے زید او پاجی تم ہی کہندا سی یہ بہت اچھے نے، آج یکدم کداں گندے ہو گئے، کو سانو بھی تو دس دینا یار۔ اللہ دیا بندیا جاندی کر، اے تیرے کول بہت وڈی کھاچ، کنجی تیرے کو نہیں جانی، ایک ہی ہے منہ نو کنجی دے لے، ایک کوئی طریقہ ہی، بول کے دیکھ لے بول کے۔ اللہ تعالیٰ رجال پیدا کر دیتا ہے، خود بخود جواب آ جاتے ہیں۔ غلط کیا اس بندے نے، یقین فرماؤ اتنی بڑی غلطی کی ہے، خود مرکز نفرت بن گیا ہے، اتنا زور لگاتا ہے، سانسیں پھول جاتی ہیں، تھوکے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مقام مخصوص تک زور لگا کے بات کرتا ہے، اس کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے جب بولنا ہی جھوٹ ہے تو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ یہ دعوت اسلامی گالی برگیڈ ہے، ثابت کوئی نہیں کر سکا، اینا ٹوٹیاں، اور ٹوٹی کتھوں آ گئی؟ ایتھے تا لوٹا بھی نہیں آیا، ثابت آپ کر نہیں سکے، پیسے کھا گئے، ثابت تم کر نہیں سکے، اور بنگلے بنائے، ثابت تم کر نہیں سکے۔ ایک ہی راستہ بچتا ہے، اپنی غلطیوں کو واپس لے کے معافی مانگ لو کہ میرے کو کھاچ بج گئی، اور کسی بندے نے غلط مجھے بریف کر دیا اور میں نے اتنی بڑی تنظیم کے خلاف بات کر دی۔ اور ادھر دیکھو دوسری بات، توجہ ہے حضرات، میں اللے تللے بکھاواں گا، میں آخیا پتہ نہیں کیڑے اللے تللے ہونے نے، اور کیا جی یہ دیکھو، ہاں یو کے میں یہ ہوا ہے۔ یو کے وہ ملک ہے جہاں کوئی تنظیم اپنا مکمل ریکارڈ دیے بغیر چل ہی نہیں سکتی، وہاں کے ایڈوکیٹ، لائرز، وکلاء، وہاں کے تاجر، اور وہاں کے جتنا وہ کمیونٹی پڑھی لکھی ہے، ان سب نے ویڈیوز بنا کے اس کو جواب دیا۔ اس نے کہا جناب آج ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ اتنے غیر محتاط انسان ہیں کہ آپ کو پتہ تک نہیں ہے کہ یہاں یو کے اندر اپنے تمام اکاؤنٹس کو جب ہم بیلنس کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، وہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی جب تجھے پتہ نہیں تو اتنی پنگا کیوں لیا؟ اب جب ادھر سے جواب آئے پھر کہندا اوئے ہوئے یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ بھائی جان یو کے وہ ملک ہے، اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یو کے اندر ہر سال بیسٹ پرفارمنس کا اگر ایوارڈ ملتا ہے تو وہ تمہاری دعوت اسلامی کو ملتا ہے۔ بیسٹ پرفارمنس، آل ورکنگ، ہر کام کے اندر ان کو سب سے بیسٹ ایوارڈ ملتا ہے۔ یار کمال علی گالے، او سارے راضی نے، زید صاحب انہیں ایتھے بہ کے ناراض نے، ماتم پہ کر دینے، زید او زید او بولو تے صحیح نہ مر رہو، تیرے کول غلطی ہو گئی، او کاکا تینوں کسے دسیا ہی کوئی نہیں۔ اور یار کتنے افسوس کی بات ہے، اب پتر پیچھے چلیے ہوئے، او کاکے پیچھے چل، پتر ٹور جانا یار، ٹور جاؤ پیچھے۔ توجہ فرمائیے، وہ جس کو بلانے آیا تھا بھائی چلا جائے، اب سارا رنگ خراب کر دیتے ہو۔ اللہ اکبر، جاگ دے بیٹھے ہو کو نہیں جاگ دے بیٹھے؟ اب ذرا یہ بات سنیے، اب یو کے میں یہ ہو گیا، میں اللے تللے بتاؤں گا، قسم خدا دی کو کہندا جی میں وہ مائیں بہنیں بتاؤں گا جنہوں نے اپنے زیورات تک دیے، پیسے دیے، کھا گئے تو نس گئے تو لٹ گئے، کوئی ماں بہن نہیں آئی، میں کیا کو لے آنیاں سن کو پیش کر، میں بندے دکھاؤں گا، میں رسیدہ، میں کدھر نے جناب کہاں ہے؟ ہائے ہائے افسوس۔ دیکھو دعوت اسلامی والوں کو ہم فرشتہ نہیں سمجھتے، سن لو سیدھی ساڑی گال، غلطی کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن دعوت اسلامی چیک اینڈ بیلنس اتنا ہے، میں آپ کو بتا دوں اگر کوئی مدرس 5 منٹ لیٹ آئے تو اس کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے، اور انہوں آکھا جاندہ یہ وقف کا پیسہ لوگوں کی امانت ہے، ہم اس کو خیانت اس میں نہیں کر سکتے۔ یار جو اتنا دھیان رکھتے ہیں آپ بتاؤں وہ پیسے کھائیں گے؟
अमीर आले सुन्नत वो हैं, एक दिन फैजान मदीना से अपने घर गए, काम हो रहा था, आप दी चप्पल दे विच एक बजरी दी रोड़ी फस गई। जदों आप अपने घर पहुंचे ना तो आपने आख्या जुत्ती दे विच कुछ है, वेख्या तो रोड़ी सी। उथों फरमाया मैनू फैजान मदीना लैके चलो, मैं रोड़ी अपने हत्थां नाल छड्ड के आउणी है, ये रोड़ी भी मेरे कदमां दे नाल फस के नहीं आ सकती। आप बताएं, जो इतना एहतियात करने वाला बंदा वो पैसे खाएगा, वो खाने देगा? ओए अल्लाह के बंदे, जैद ओ जैद ओ तेनू की हो की गया है पुत्र, तेरे को ना खच बहुत वड्डी बज गई है। देखो सवेर दा भुलिया शामी वापस आ जाए ना तो उन्होंने भुलिया नहीं कहिंदे, ओ तू वापस आ जा। और एदा ये मतलब नहीं कि तेरी लोड़ पै गई दावत इस्लामी नू, नहीं, ओ तेरी लोड़ तेरे घरदियां नू है, उन्हां दे विच रह, खुश रह और फिर अपनी जिंदगी जी। क्यों लोगों को मुतनफिर करना है? और ये लोग जेडे मुतनफिर होंदे ने तेरियां हरकतां वेख के तेरे ही खिलाफ होंदे पए ने। दावत इस्लामी को कोई असर नहीं, क्यों? दावत इस्लामी का काम लोगों को नजर आ रहा है। ऐसे ही है जनाब। आ जाओ हुण मैं तुहानू थोड़ा जिहा ना अलल्ले तलल्ले दसां, ए जेडे बिल्डिंगां ते पैसे खा गए ना दावत इस्लामी वाले, आओ जरा मैं तुहानू दसां। दावत इस्लामी के कुल इदारे पूरी दुनिया में जितने हैं, मैं बताऊं उनकी तादाद कितनी है? लो मैं ए साडे अलल्ले ते तलल्ले नहीं, आ सुनी, 68,077 इदारे पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के हैं। ऐ साडे अलल्ले तलल्ले नहीं, आ नहीं जेड़े तेनू खलोण नहीं दिंदे। दूसरी बात, दावत इस्लामी के ये जो टोटल इदारे हैं तकरीबन 68,000 के करीब, इनमें 8,60,000 तलबा पढ़ रहे हैं। ऐ नहीं साडे अलल्ले तलल्ले। गौर दे नाल सुन, ये 2023 की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, अभी 24 की नहीं, ये साडे अलल्ले तलल्ले ने। हुण अगला भी सुन, इन पूरे इदारों में जो स्टाफ, टीचर्स और इसके साथ बाकी हमारे अजीर हैं, उनकी तादाद यानी दावत इस्लामी की 51,000 बंदे हैं। आवाज कमजोरों वाली है पीर भाइयों, कितने हजार बंदे हैं? लौरी आ साडे अलल्ले तलल्ले ने, ये नहीं दसे ते टूटियां ते लोटे दसे ने। यार कमाल करदा जैद, ध्यान दे नाल सुनी। आपको अगली बात बताऊं, यूनिवर्सिटी फॉर बॉयज, मदीना यूनिवर्सिटी फॉर बॉयज, इनकी तादाद पूरी दुनिया में पता कितनी है? 23,000 तादाद है, जिसको जामियातुल मदीना कहते हैं। आज ही साडे अलल्ले ते तलल्ले। अजैद तगड़ा हो, तेनू अगले गल भी दसा, हमारी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं। बैरूने मुल्क यूनिवर्सिटी फॉर बॉयज, उसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स की करंट तादाद 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक वो 9,300। ओ बोलो तो सही ना, समझ आ रही है? अच्छा, यूनिवर्सिटी ये जो मतलब ये तादाद मैं आपको बता रहा हूं, और इस तादाद में सिर्फ फैजान मदीना और मराकेज हैं। इनमें तुलबा की तादाद बताऊं, स्टूडेंट्स की, पहले मरकज, अब स्टूडेंट। इनके अंदर जो तलबा पढ़ रहे हैं वो 1 लाख तकरीबन 17,000 यानी 1,17,000 तलबा बैरूने मुल्क। आ नहीं साडे अलल्ले तलल्ले। जैद तकड़ा हो, अगे भी तीन दसा। और अगली बात, ये यूनिवर्सिटी फॉर बॉयज, इसके अंदर जो हमारा स्टाफ है उनकी तादाद है 11,425 पर्सन, मेल एंड फीमेल। आ नहीं साडे अलल्ले तलल्ले। जैद अगे हो, तेन होर गल्लां दसा। बैरूने मुल्क वो मदारिस जहां कुरान हिफ्ज कराए जाते हैं, उनकी तादाद भी सुन ले। बैरूने मुल्क वो है 9,578 मराकज। समझ आ रही है? 9,578 वो मदरसे हैं जहां पर हिफ्ज की क्लासें चल रही है बैरूने मुल्क। है नहीं साडे अलल्ले तलल्ले। जैद अगे आ, इनमें मैं तोलाबा की तादाद बताऊं, अगर आप तवज्जो करें तो बता दूं आप हजरात को। तोलाबा की तादाद हिफ्ज वालों की सुन लीजिए,
वो हैं 3,23,000 स्टूडेंट, और ये हैं 3,23,000 तलबा। आ नहीं साडे अल्ले तलल्ले, ओए बोलते सही ना यार। जैद अगे भी सुन, यहां पर जो स्टाफ पढ़ा रहा है मेल एंड फीमेल, उनकी तादाद 13,425 पर्सन ये हैं। वहां पर जो हमारे टीचर्स स्टाफ पढ़ा रहे हैं 13,500। आ नहीं साडे लल्ले तलल्ले। जैद अगे आ, तेन होर भी दसा, नाराज नहीं होना, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये तो हमारे वो इदारे हैं दावत इस्लामी के जो मैंने आपको बताए। आपको एक मजे की बात सुनाऊं, ना भी कहूं तो आप फिर भी सुभान अल्लाह बोलें। आप याद रखें, रज़ाकराना तौर पर दावत इस्लामी के अंदर जो बगैर तनख्वाह के, जो बगैर उजरत के, जो बगैर मुआवजा लिए काम करने वाले पूरी दुनिया में मेल एंड फीमेल अहबाब व अफराद हैं, उनकी तादाद पता कितनी है? 5 लाख। जैद या नहीं साडे लल्ले तलल्ले। अगे आ तेन होर दसा, अभी मैं बताता हूं आपको। पता है दावत इस्लामी के जो सेंटर पूरी वर्ल्ड में हैं वो कितने हैं? आप जरा तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ, ताकि जैद को भी पता चले। बैरून मुल्क हमारे भाई बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, दावत इस्लामी को देते हैं, ये टूटियां लेते हैं। और टूटियां आड़े हो तकड़े हो, वो तो दसा कसम खुदा दी ऐसी बात नहीं है। जैद को गलती हो गई। जैद सुनी, अफ्रीका के अंदर 74 सेंटर्स भाजी आउंदी है सुभान अल्लाह आपा नू तो बोल लो ना, खैर है। ये अफ्रीका के अंदर, अब सुनते चले आइएगा, बांग्लादेश के अंदर 98 सेंटर्स इन बांग्लादेश। जैद अगे भी सुनी, इटली के अंदर 25 सेंटर्स दावत इस्लामी के इटली में। स्पेन 33 सेंटर्स दावत इस्लामी के। श्रीलंका 12 सेंटर 12 श्रीलंका में। यूके जिथों दे पलंदे आए, सुनो जैद 105 मरकज है दावत इस्लामी के। यूके के अंदर 7,000 तलबा पढ़ रहे हैं और मुस्तफा जान रहमत के नारे लगा रहे हैं। सहाबा की इज्जत के मुहाफिज हैं, अहले बैत की इज्जत के मुहाफिज हैं। ये यूके की कारकर्दगी है। जैद आगे भी सुनिए, अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट यूएसए दावत इस्लामी के 26 मराकज। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। और आगे आइए, कनाडा 14 मराकज इन कनाडा दावत इस्लामी। आगे आइए, कीनिया 22 मराकज। आगे आइए, हांगकांग पूरे 20 समझ दो ना, 20 मराकज। अभी कई मुल्क है जिनको मैं छोड़ रहा हूं इसलिए कि जैद सिर्फ इनका हिसाब किताब लगा ले और फिर हम इनसे पूछेंगे, यार जदों इन्ना कुछ होवे ते अजे तैनू ये नहीं नजर आए, तैनू अलल्ले तलल्ले पता नहीं केड़े ने, आने साडे अलल्ले तलल्ले। खुदा दा खौफ करो जैद, केड़े कमी पै गए हैं। अब मैं बताऊं दावत इस्लामी के अलल्ले तलल्ले क्या है, जेड़ा बेचारा दस नहीं सकिया। जैद भैन तवज्जो रखिया जे, कोविड आया, पूरी दुनिया ने देखा दावत इस्लामी ने कैसे आगे बढ़ के मदद की है। और मैं सदके जाऊं अपने मुल्क के ताजरों के, अपने मुल्क के आशिकों के, जिन्होंने दावत इस्लामी पर एतमाद किया और किया है और करेंगे और कर रहे हैं। एक मर्तबा हाथ खड़े करके बताओ, आपका दावत इस्लामी पर एतमाद है या नहीं है? जैद चंगी तरह देख ले, इनका एतमाद बढ़ रहा है। तूने तो हमें अच्छा मौका दे दिया ताकि हम और बताएं कि दावत इस्लामी क्या कर रही है। अब बैठे हो। कोविड, दूसरी बात, सैलाब आ गया, आधे से ज्यादा तकरीबन सूबा सिंध उसकी लपेट में आ गया। आज भी वहां पर कॉलोनियां बनी हुई हैं, मदनी कॉलोनियां जो दावत इस्लामी ने बनाकर दी हैं।
और तैनू अलल्ले तलल्ले साडे दिसे ही नहीं, ऐ साडे अलल्ले तलल्ले ने। अगली बात, जब जलजला आया, तुर्की, सीरिया हो, बर्मा हो, आप जहां भी चले जाएं, और इस वक्त ऑन द रिकॉर्ड ये बात मौजूद है और यही मदनी चैनल हमें दिखा रहा है, समझ आई ना। आप चले जाएं गज्जा के अंदर, वहां पर भी दावत इस्लामी पहुंची हुई है और हुजूर के आशिकों की मदद कर रही है। और तुम्हें तो चाहिए था इनको सपोर्ट करते ज़ैद, और तेरे दिल में कहां से बुग़्ज़ आ गया और तू कहां निकल गया। आप तुर्की में देख लें, दावत इस्लामी वहां पे है। सीरिया के बॉर्डर पे देख लें, दावत इस्लामी। अभी पिछले दिनों निगरान शूरा गए हुए थे, वहां पर पूरी कॉलोनी बनाकर वहां की हुकूमत ने आकर इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि ये हैं जो बुजुर्गों के मानने वाले हैं, ये हैं जो असल दीन के खिदमत गुजार हैं। साडे आ नहीं अलल्ले तलल्ले जिन्हें दा तेनू पता को नहीं लगया। ज़ैद, अगली गल भी सुनी जरा। थैलीसीमिया के बच्चों के लिए जब खून खत्म हो गया, अलार्मिंग सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई। एक मरतबा पीर इलियास कादरी साहब ने फोन किया, पहली मरतबा में 8000 बोतलें, दूसरी मरतबा में 30,000 बोतलें, और फिर थैलीसीमिया के इदारों ने ऐलान किया, ओए बंद कर दियो, असां साबित किया जे 11वीं खांदे असीं ते खून भी असीं दिंदे हुन्ने आ। इस वक्त दावत इस्लामी की तरफ से इस वक्त दावत इस्लामी की तरफ से 60,000 बोतलें अतिया की जा चुकी हैं। और इनके अंदर तारीफें करने वाले बड़े बड़े सियाफी थे, और उनमें से एक आजकल पटड़ी से उतरा हुआ है जिसका नाम मुबशर लुकमान है। कोई नहीं पुत्र, तुझे भी जवाब तो मिल ही गया होगा ना, तैनू भी खीरा ते केला ही दिसया सी ना, है तैनू भी कोई मसला बनया जरूर है। खीरे केले वाली कौम पता नहीं कितों आ गई है, नहीं तवज्जो फरमाई। और मोबाइल चार्ज होता है बाबा जानी का, और जा अपना काम कर। उन्होंने पता नहीं किन्ने दे दिलों दी बैटरियां इश्क रसूल ने चार्ज कर छड़ियां ने। झूठी बातें मीडिया से उठाकर, अगर ऐसे मुबशर लुकमान जैसे साफी होते हैं ना, तो फिर इदां दे साफियां नूं छड़ परे। इतने गैर जिम्मेदार और इतने गैर संजीदा बंदे, इतने झूठे इंसान जब सहाफत में हूं तो मेरा मुल्क कैसे ठीक होगा। इनू सही लित्र वजिया सी, शादी ते गया सी ते मुंह ते चंड वजी, और उस वक्त मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि ये साफी है, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए। मैनू तो बाद में पता लगा है तो बड़ा गंदा बंदा है, इसके अंदर इतना गंद है, इसको पता ही नहीं है। इतने दावत इस्लामी का काम है। कल तक तो थैलीसीमिया के बच्चों के लिए तू तारीफें कर रहा था कि अगर इलियास कादरी ना होता तो न जाने क्या हो जाता। FGRF की तू तारीफें कर रहा था। 22 लाख पौधे दावत इस्लामी ने लगाए हैं और उनकी बकायदा हिफाजत कर रहे। उसने तू तो तारीफां करता सी, ते आजकल तुम ही ज़ैद दा छोटा भरा बन गया है। ज़ैद आ नहीं साडे लल्ले तलल्ले, ओए आ दस आ कौन सा मल्ला है, कौन सी गली है जहां पर दावत इस्लामी का मदरसा और मरकज नहीं है। कौन सा आशिक़े मुस्तफ़ा है जिसके दिल के अंदर दावत इस्लामी का प्यार नहीं है। दावत इस्लामी इस खूबसूरती के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान का कोई भी इदारा, वो तालीमी इदारे हों, वो हमारे अफवाज के इदारे हों, पुलिस के इदारे हों, हमारे वो तहसील के इदारे हों या जिले के इदारे हों, यकीन कीजिए जहां भी चले जाएं दावत इस्लामी को कदर की निगाह से देखा जाता है। हजरत अमीर आले सुन्नत को कदर की निगाह से देखा जाता है। इनकी खिदमत को सराहा जाता है, इनको बकायदा इबार दिया जाता है। और ये नॉन टॉलरेंस जमात है, इसके अंदर न तशद्दुद है, न लड़ाई है, न झगड़ा है, न फितना है, न फसाद है। ज़ैद और तैनू क्यों नहीं दिसया? बैठे हो, इस वास्ते सोचना चाहिए ज़ैद को। मैंने इसलिए बार बार मुखातब किया कि ये वीडियो जब चढ़े तो ज़ैद को चाहिए सिर्फ 20 मिनट आधा घंटा सुन लवे। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप जिन बदगुमानियों का शिकार हो गए, आप उम्मीद है कि उनसे आप निकल आएंगे। ना भी निकलेंगे तो हुन रात तेरे कुल है कोई नहीं। और अगली बात जो सबसे भोंडी बात इसने की, जिस पर लोग हंस रहे हैं, कहता जी मुझे आप कत्ल करवाएंगे, मेरा कत्ल को सौखा है। मैं क्या तू ऊठ है, तेन उठाना एडा ही औखा है, अजा पर काम कर। एक बंदे ने बड़ा सोहना जवाब दिया, उन्हें आख्या दावत इस्लामी वाले किसी को नहीं मारते, इनके पास टाइम ही नहीं है, चूंकि ये फजूल बंदों का काम होता है। और ये फजूल नहीं है, ये तो आशिकाने रसूल हैं। आप समझ आ रही है आप हज़रात को? ज़ैद तू आपे ही मरना है, जदों भी मरना है ते जिदा मर्जी मर जा। कहता जी इमरान साहब जिम्मेदार हो। लो जी अल्लाह दे आप बंदे, अल्लाह दी कसम मैनू एडा हासा है। कहता मैनू पता तुहाडे मशवरे होए, और यार तेरे घर सालन पक्के तो तेनू बेगम को नहीं दस दी।
ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਚੀ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਪੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਮਲਾ, ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ। ਓਏ ਜ਼ੈਦ, ओए थोड़ा जिहा अकल दी गोली खा, ए दावत इस्लामी तो ये तवक्को ना रख जो तू रखी खलोता है। और ये कहना कि पीर के लिए बोलते हैं तो नमूस रिसालत के लिए नहीं बोलते। मैं क्या ज़ैद ए मुमताज कादरी ना तेरा मुरीद है, ना तेरे पीर दा मुरीद है, ना तेरे उस्ताद दा मुरीद है, ये साडा मुरीद है। तुसी ते दा नाम लैके अपनी दुकान चलाई रखी है। तू तो खत पढ़ पढ़ के सुनाऊंदा सी कि मुमताज कादरी कहता है जो मेरे पीर को भौंकता है मैं उसे मानता ही नहीं। मैं कहा ज़ैद है, मैं तेरी तकरीर सुन के हुण मैं कहना तू भी मेरे पीर नूं भौंकना ते मैं भी तैनूं नहीं मानदा, चूंकि तू खत पढ़ के सुनाया है। ये तेरे खत दे विचों मैं जुमला दिता, जानदी कर ज़ैद, जानदी कर, किहड़े कम्मी पै गया, पागल तो नहीं हो गया? वो फेसबुक का ऐलान किते सच्चा ना साबित हो जाए। नहीं ऐसा होना चाहिए। क्यों दावत इस्लामी के खिलाफ इतनी बड़ी बात की? क्यों कोई बात, कोई सबूत, कोई चीज तुम्हारे पास नहीं है यार? इतने गैर जिम्मेदार बंदे हो तुम। दावत इस्लामी ने बताओ ना यार, इस तुम्हारे शहर में इनकलाब बपा किया कि नहीं किया? हाथ खड़े करके मुझे बताओ यार। फिर कहते हो दावत इस्लामी ने, और उनकी चौंदे की हो यार। मैनू इस फिजाने मदीना की अल्हम्दुलिल्लाह जो गोजरा में है उसकी तौसी भी इसी जुमेरात को। अल्लाह के बंदे ये आशिकाने मुस्तफ़ा कर रहे हैं, इनको नजर आ रहा है, इनके काम हो रहे हैं, और तू पता नहीं क्या कुछ कह रहा है। ज़ैद साहब मैं आपको एक बात बताऊं, तुझे तब बोलना चाहिए था जब लोग व उहदिरतिल अनफुस शुक शुक करके शेख और शेख पढ़ रहे थे, तुम्हें तब बोलना चाहिए था। तब नहीं तौफीक हुई तुम्हें, चूंकि वो तेरी पार्टी के बंदे और तू साथ लेके बैठा है। ज़ैद उदो बोलना चाहिए सी जदों वरफ़अनाहु मकानन अलिया बोलकर गलत तफसीरें बयान की गई हैं, उस वक्त तो तुम चुप करके बैठे रहे यार। तब भी तो बोल लेते ना। और जब लोग हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोल रहे थे और आप भी उनकी सफ में खड़े थे और आप भी बोले, और फिर छोटा जा टुकड़ा चुके ते रुजू कर लिया, चलो असी मान लेने आ, लेकिन यार दुनिया भी तो समझा ना, आप भी तो टेकना। ज़ैद उस वक्त बोलना था जब लोग अफजलियत पर जुबदा तू ताकीक लिख रहे थे, तुम ही लिखी है को दे खिलाफ यार, लिखना को तकरीर करना, वो ते हजरत साहब ते शाह साहब बने हुए ने। ज़ैद और दो नंबरियां ना कर, जिथे बोलना है उथे बोल। देखो जिस चैनल पे तुम बैठते हो तेरे सामने आधे से ज्यादा राफसी बैठे होते हैं, तेरी गैरत गवारा करती है। ज़ैद इथे बोलना यार। तेरे पास जो नाथ खान इस वक्त पर ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था, उसको तो गजाली ज़मां के आस्ताने से भी धुतकार दिया गया कि साडा इदां दा सईदी हो ही नहीं सकता, ओनू तू नाल बिठाई बैठा है, और वाह 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 वाह। ज़ैद ऐसे धुतकारे हुए बंदे तेरे पास है और तू कह रहा है कि जनाब दावत इस्लामी कुछ नहीं कर रहे। ज़ैद यार जानदी कर, ऐदा नहीं होना चाहिए सी, ये तू गलती की थी है ना। अब देखो मैंने पूरी तकरीर में कोई सख्त जुमला नहीं बोला, सानू साइयां रोकया मैं किद्दां बोलना, लेकिन यार आपको भी तो बताना ना, साडे अल्ले तो लल्ले दसी नहीं तो एवं ड्रामा की जाता है। जनाब दोस्तान गिरामी, आप मुझे एक, मैं आहिस्ता से बोलता हूँ, आप मुझे बता दें आप दावत इस्लामी से मुतमिन हैं? आप बताएं मुझे यार एक कौन बंदा है जड़ा सज्जे खब्बे वेखो ना, मैं एक दो चेहरे मैं वेखदा बैठा, मैनू ना उन्हां ते रौनक नहीं नजर आउंदी पई, यकीन अल्लाह ते करो, मैनू वो एक दो चेहरे दिसदे पए ने, रौनक नहीं मैनू नजर आई। ते असीं यकीन करो जिवें पुलिस वाले मुंडियां नूं स्कूटरां नूं डक लैंदे ने ना भी आ दो नंबर बंदा है, सानू भी पता लग जांदा है। समझ आ रही है? जो दावत इस्लामी से मुतमिन है मुझे एक मरतबा बता दे। जज़ाकल्लाह, आप मुतमिन हैं? अच्छा अगली इधर देखो, अगर आपको दावत इस्लामी में कोई गलती नजर आए ना, ये फरिश्ते नहीं है, कोई गलती नजर आए आप मुझे बता दें, यहाँ के निगरान को बता, हम आपकी बात आगे पहुंचाएंगे। और यकीन करो जे तेरा शुक्रिया ना अदा करन मैनू फड़ लेंगे, जे तेनू शाबाश ना देन तो मैनू फड़। अल्लाह दिया बंदिया ये तो रुजू कर, ये तो शरीफ लोग ने यार, फरिश्ते तो नहीं है भाई। आपको जो जो गलती नजर आती है आप बताएं, या आपको मुतमिन करेंगे, क्यों शाह साहब, या आपका शुक्रिया अदा करें यार ये बावजूद। लेकिन मेरे पीर साहब फरमाते हैं सोशल मीडिया पर ना मैंने कभी किसी को समझाया है इस तरह टारगेट करके, ना आप हमारे खिलाफ बातें करें। इसके साथ लोग जो हैं वो मुतरद्दिद हो जाते हैं कि यार ऐसा बंदा कितने पागल तो नहीं हो गया, अड्डा काम है और इन्होंने नजर ही कोई नहीं आउंदा पिया। आप खुद गंदे हो रहे हैं ज़ैद साहब, अपने आप को इस गंद और तोहमतों से बचाइए, और कोई मसला है आप बताइए, आपका भी शुक्रिया अदा किया जाएगा, आप टेंशन ना लें।
چونکہ سچی بات کو یہ بندے قبول کرتے ہیں. اور 2003 میں حضرت صاحب کا مرید ہوا تھا، تب سے لے کر اب تک میرے سر تے قرآن رکھ لو، میں نے دعوت اسلامی کو حضور کی محبت میں آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پیچھے آتے نہیں دیکھا. صحابہ کرام کی محبت میں نے آگے جاتے دیکھا ہے، اہل بیت کے پیار میں نے آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں 4 دن ہو گئے ہمارے نا، سال کے بعد سارے استاد شاگرد ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہر سال ہمارا ایک یہ دعوتی سسٹم ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہے سید صاحب، آپ جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں. ہم استادوں کے بڑے بے تکلف، میری بڑی ڈاڈی یاری ہے، میرا کلاس فیلو ہے، اپنا لنگوٹیا یار ہویا. استاداں دے سامنے گلاں کردا پنجابی چ نا، او میں آکھیا چپ چپ شاہ میں گل سنانا. استاداں نے اے میرا رویہ بھی پسند نہیں کیتا. استاد کہا سمر صاحب دوبارہ یہ نہیں گل کرنی ہے، سید ہے. ہم تنہائیوں میں بیٹھیں تو ہماری یہ تربیت ہے. اور یار آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے صحابہ یا اہل بیت سے جلیں گے؟ قسم خدا دی یہ نہیں جل سکتے. کیوں؟ انہوں نے تعلیم وہ حاصل کی ہے جو احمد رضا کی ہے، تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. یار تینوں چاہیے سی تے تو جناب کوئی اور کام کر لیندا اہل سنت دا، لیکن تو وہ تو کیتا کوئی نہیں. ایڈی وڈی سنیاں دی تنظیم اور مضبوط تنظیم اور پکی ٹکی انہاں دے خلاف ہی ہو گیا. لیکن پھر دیکھ لو اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، اب تمہیں سمجھنا چاہیے. میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، دعوت اسلامی آپ کی تنظیم ہے، آپ جتنا ہو سکے تعاون کریں، آپ آنکھوں سے دیکھ کر تعاون کریں، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب، آپ کی دعوت اسلامی بھی کامیاب. اور یہ تو ایک بات آ گئی، ورنہ ہم کسی کے جواب میں یہ کانفرنس نہیں کر رہے، نہ سانو لوڑ ہے. رہ گئی بات امیر اہل سنت کی، اللہ کی قسم ہے یہ نوجوان امیر اہل سنت کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نعتوں کی طرف لگایا، بیانات کی طرف، قافلوں میں داڑھی شریف، امامہ شریف، ماں باپ کی فرما برداری، حلال کمانا، حلال کھانا. تو یہ کیسے نوجوان امیر اہل سنت کی مخالفت کر سکتے؟ علماء کتنے تشریف لے کے آئے. بھائی جان یہ زید سے غلطی ہو گئی اور زید کو اب خود ہی اس کا ازالہ کرنا پڑے گا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.